салом бинандагони азиз, саолоти Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Ман Шалогул Хоҷа ҳастам ва нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 18 июн. баъди эълони Тоҷикистон барои иҷозати парвозҳо ба Дубай ва Узбекистон фурӯши билетҳо шурӯъ гардид. идораи муҳоҷирати Русия мушкили иҷрои фармони Путинро аз ҳисоби беэътибор намудани патенти муҳоҷирон ҳал кардааст. مهاجران اینجا میاند مرکز توجیکان ما پتنت های اونا را تفتیش میکنیم در بعضا در سایت خود MVD بعد میبینیم که خیلی از پتنت ها علیه انوری رو باز شده است. барои харидани ниқоб пул нест, барои ҷарима аз куҷо? аксарияти сокинон дар Душанбе аз нархи гарони ниқобҳои тиббӣ мегӯянд. من خودم نمایی به گروه دیم هستم 100 سومون نفقه میگیرم دای روزگو نمیرسونه پول نمیرسونه روسی. аз 1 июл парвозҳои байналмилалӣ ба ду самт аз Тоҷикистон шурӯъ мешавад. бо қарори истоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 мусофирон имкон доранд ба Тошканду Дубай ва баръакс сафар намоянд. Тоҷикистон аз нимаи дуввуми моҳи март бо ҳадафи пешгирӣ аз сирояти коронавируси нав парвозҳои байналмилалиро қатъ карда буд. ширкати Fly Dubai дар сомонаи худ аллакай билети рафту баргашт ба Тоҷикистонро аз 4 июл бо нархи $563 ба фурӯш гузоштааст. ҳарчанд ба гуфтаи Искандар Фирӯз ва Барот Юсуфӣ дафтари намояндагии ин ширкат дар Душанбе ҳанӯз дарҳои худро барои муштариён боз накардааст. мутаассифона имрӯз ҳам намояндагии ширкати ҳавоии Fly Dubai дар шаҳри Душанбе фаъол нест. вале субҳи имрӯз вақте ба агентии ҳавонавардии Тоҷикистон рафтем, муовини аввали раиси ин агентӣ Азиз Набизода дар суҳбат бо мо гуфт ки шоми дирӯз ситоди ҷумҳуриявии пешгирӣ аз паншавии бемории COVID-19 тасмим гирифт ки ба самти Дубай ва ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон иҷозаи парвоз дода шавад. ба гуфтаи Азиз Набизода ин ду ширкат, яъне ширкати Ӯзбекистон ҳавои юлларӣ ва Fly Dubai тасмим гирифтанд тамоми муқаррароти ҷадиди ИКАО, созмони ҷаҳонии ҳавонавардӣ дар робита ба интиқоли мусофирон дар ҳолати пандемияро риоя кунанд. яъне онҳо розӣ шуданд ки ба дохили ҳавопаймо танҳо мусофироне иҷозаи вуруд дода мешаванд ки аз ташхиси COVID-19 гузаштаанд ва саломатиашон хуб аст ва ҳамчунин онҳо дар дохили ҳавопаймо бо риояи фосилаи иҷтимоӣ, яъне як курсӣ дар миён холӣ метавонанд нишаста бошанд ва ҳамчунин пешниҳод шудааст ки мусофир бояд ҳадди ақал бо боғоҷи камтар дохили ҳавопаймо бинишинад. сар аз 15 июн ҳар як муҳоҷири тоҷик бояд барои кор дар Русия патент бигирад. вале бо фармони Путин регистратсия ё худ сабти ном барои 3 моҳи дигар, яъне то 15 сентябр дароз карда шуд. дар давоми 3 моҳи гузашта мо тақрибан ҳар рӯз аз муҳоҷирони корӣ дар бораи талаби супурдани пули патент ва ҳам регистратсия шикоят мегирифтем. чунки мақомоти маҳаллӣ мисли ин ки аз фармони президент Владимир Путин огаҳ набуданд. аз Иззат Амон, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия пурсидем ки қарори нав муҳоҷиронро дар кадом вазъият гузоштааст. تغییر الوه‌هایی که با دستور پرزیدنت از 18 اپریل جاری گشتند، یعنی فرمان علیه برآمد، هیچ خوبی با مهاجران نآوردند، زیرا اینکه در این قرار هم مثل قرار پیشتره هیچ معلومیتی نیست، یعنی نمیشود فهمیده که چی چیز هست و چی چیز نیست. فقط مهلتی بود و باشی شهروندان برای 3 ماه، یعنی تا 15 سپتامبر تمدید کردند. تنها مهاجرایی که رجیستراسیون دارند میتونن تمدید نکنند و بودجهشون در اینجا دوام دارد. бар пояи қарори нав муҳоҷирон аз 16 июн аз пардохти пули патент озод нестанд ва бояд онро пардозанд. дар ин замина аз муҳоҷирон ягон муроҷиатҳое дарёфт кардед ки бо чӣ мушкилиҳо рӯбарӯ ҳастанд? مثل همیشه مهاجران سرگردانند، نمیدونند که این پتنت سپارند یا نسپارند، چیکار کنند، چون که حالا
وضعیت مهاجران بسیار وخیم است. هنوزم خیلی از کارخانه ها به کار ندار آمدند. از کجا پیدا میکنند این پولا که باید پرداخت کنند. مهمتر از همه این است که صدها هزار پتنت انولی روید یا اینکه بیکار گشته است. مهاجران اینجا میاند مرکز تاجیکان، ما پتنت های اونا را تفتیش میکنیم در سایت خود MVD. بعد میبینیم که خیلی از پتنت ها علیه انولی روید شده است. بنابر همین یک سردرگمی الان وجود دارد و در شعبه های فمس یا خدمات مهاجرت در جایها، در دیگر جایها بغیر از مسکو اصلا خبر از این تغییر الهه ها به دستور رئیس جمهور پوتین ندارند. با سپاس عزیزتمون برای توضیح. خاطررسان میکنیم که با پنجشنبه و گسترش کرونا ویروس در روسیه قریب به مهلت 2 ماه کرانتین جاری شد. یک نماینده سازمان جهانی مهاجرت گفت در عهد کرونا ویروس به کمیش 60% مهاجران بیکار و بی‌درآمد ماندند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در یک شبانه روزی گذشته در تاجیکستان 61 مورد گرفتاری ساکنان با کرونا ویروس تصدیق شده است. شمار جانباختگان به 51 نفر رسید. با این وجود بازار و مؤسسه و مرکزهای خدمت رسانی در دوشنبه مشتریان خود را قبول میکنند. هفته روان پس از 1.5 ماه بیکاری در تاجیکستان صدها کاشانه حسن، تالار ورزشی، طربخانه ها، مرکزهای خدمت رسانی و بازارهای فروش لباس دوباره به فعالیت شروع کردند. تنها در شهر دوشنبه 123 سرتراشخانه و 173 کاشانه حسن درهای خود را بر روی مشتریان باز کردند. در پایتخت تاجیکستان موسم شناوری هم شروع شد. صدها نفر استراحتشان را در کولها و اکواپارک های پایتخت می‌گذرانند. بازگشت به کار و حیات معمولی در حال جریان دارد که هنوز خطر سرایتیابی به کرونا ویروس کم نیست و در تاجیکستان به حساب میانه روز تا 50 نفر به کرونا ویروس گرفتار می شوند. اکنون آرایشگاه و فروشگاه ها چند شرط و قاعده های نوی بهداشتی جاری کردند. از جمله در بازار کاروان مسئولین حرارت بدن خریداران را می سنجند و مشتریان بی‌نقاب را به داخل بازار راه نمی دهند. همچنین از خریداران طلب کرده می شود 1.5 متر فاصله بگیرند. البته این قاعده را تعداد خیلی کمی خریداران رعایت می‌کنند. همه کوشش دارند زودتر وارد رسته‌های فروشی سر و لباس شوند، رسته‌هایی که 1.5 ماه باز بسته بودند. خیلی خرسندم که بازار راهوی کردن خیلی بالی منی بکنم تا ارزان میکنم بخوتر بشه. پاپشی گرفتیم بستناجی کشته تاپشا پایین سر فرمان کجام. دوباره به کار شروع کردن بازارها بیش از همه تاجران را خوشحال کرده است. آنها میگویند موقتا از پرداخت انداز آزاد هستند، اما بیکاری در این مدت به آنها ضرری جدی آورد. برخی میگویند بار زیادی را که از خارج کشور وارد کرده بودند اکنون نمیتوانند پره به فروش گذارند. گروه دیگر هم میگویند در این شرایط برای پره به سودا رفتن مال و کالای آنها مجبورند آن را با نرخی نسبتا ارزان پیشنهاد خریداران کنند. در ادامه موضوع کرونا ویروس در تاجیکستان اکنون آنهایی که بی نقاب به بیرون میبرایند تا 290 سومانی جریمه میشوند. این در حالی است که از روی حساب‌های رسمی 30% تاجیکستان در زیر خط فقر به سر میبرند. بعضی از ساکنان نه از روی نداشتن خواهش بلکه بنابر نبود امکانیت نقاب خریدن نمیتوانند. نرخ نقاب طبی که در یک روز باید چند مرتبه عوض کرده شود برای اکثریت گران است. تلویزیون نستایش وریم در این باره گزارش آماده کرده است. аксари сокинон дар тоҷикистон мегӯянд ба талаби пӯшидани ниқоб зид нестанд, аммо нархи он гарон аст. ниқобҳои арзонтарини истеҳсоли ширкатҳои маҳаллӣ 2 сомонӣ ё баробар ба 20 сент аст ва тибқи тавсияи пизишкон бояд дар як рӯз аз чанд ниқоб истифода кард ки харҷаш албатта ба ҷайби сокинон мувофиқ нест. бинобар ин бисёриҳо маҷбур мешаванд ниқобҳои якдафъаинаро чанд бор истифода баранд. برخی از ساکنان شهر میگویند بهتر بود مقامات اول دسترسی به نقاب ارزان یا رایگان را تامین میکردند و بعد از چنین چاره‌های چون جریمه کار میگرفتند.
در اینجا در تاجیکستان آیله ها کلانند، بنابراین بهتر است اگر امکان باشد نقاب ها را به پول تقسیم میکردند، زیرا اینجا جای کار هم ندارند. مردم اکثریت به روسیه به مرد کاری می روند. من خودم نمایی به گروه دیماسم 100 سومن نفقه میگیرم، دای روزگو نمیرسونه. یک نقاب برای 2 یا 4 ساعت پیش بینی شده است. آن را باید زود عوض کرد. ما امکانیتی هر بار خریدن و عوض کردن نقاب را نداریم. نقاب هست خیلی میشیم دیگرش میپوشیم دیگرم تاریخ میکنیم. در داروخانه‌های کشور یک نقاب از 2 تا 60 سومنی ارزش دارد. بیشتر نقاب‌های استحصال محلی طلبات داشتند که نرخشان ارزان است و از متای پختگین دوخته شده‌اند. این نقاب را ساکنان میتوانند شسته و استفاده کنند. این برای کودکان از خردسالان تنقیسی نمیکشند، برای مسکه کردن از میرشان چی اندازش هم برای خودشون موافق کرده شده است. با وجود تعیین شدن جریمه در داروخانه و فروشگاه‌های کشور برای خریداری نقاب نوبت پایی نیست. با گفته کارمندان داروفروشی‌ها بعد اعلان مقامات درباره کاهش گرفتارشوی به کرونا ویروس، خریداران نقاب نیز زیاد نیستند. خیلی وقتی که کسال آوج گرفتگی بود تاجیکستانی ماده همجا بسیارتر میکنه واسه که خیش کرونا خدا که تنش تست است. با گفته زول رحمت و رهبر گروه والنتیرها که با تقسیم نقاب‌های رایگان به افراد نیازمند مشغولند، جریمه بستن ساکنان برای نداشتن نقاب راهی حل نیست. اما گروه دیگر بر این باورند که جریمه برای پیشگیری از گرفتارشوی به کرونا ویروس مهم است. قهرمان بقازاده رهبر مرکز تحقیقات سوسیولوژی زیرکلا میگوید اگر جریمه کردن نشود ساکنان کشور به اهمیتی خواهند کرد و کسی نقاب نمیپوشد. مبلغ جریمه هم باید به اندازه باشد که آدم را پیش از سرکشی کردن از این قرار یا مثلا به نقاب گشتن به فکر وادار کند. من جانبدار این طلبات هستم. باید آنهایی که به نقاب بیرون میروند جریمه شوند. پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان تغییر و الоваҳо ба қонуни беҳдоштиро қабул кард. ин тарҳ баъди тасдиқи палатаи болоӣ ва президенти кишвар мавриди иҷро қарор мегирад. тоҷикистон замони пӯшидани ниқобро ҳатмӣ кард ки аз рӯзи нахустини эътирофи сирояти вирус тақрибан 50 рӯз гузашт ва то имрӯз ба иттилои расмӣ шумори гирифторони COVID-19 ба 5160 нафар расид. барномаро боз ҳам бо мавзӯи аз русия пай мегирем ва аз даҳо донишҷӯи тоҷике мегӯем ки ба бемории коронавируси нав гирифтор шуданд. ин донишомӯзон бо фиристодани навор аз шароити нигаҳдориашон норозигӣ мекунанд. ҷузъиётро мумин аҳмадӣ дар даст дорад. Монами ҳама касали коронавирус интои Ярославская област города Римик ба ми касал гирифторем. Инам ҷо вардаги дашта паруфтагиам моно. بیش از 50 دانشجوی تاجیک در ولایت یاروسلاوی روسیه گرفتار کرونا شدند. آنها در خوابگاه در شهر ریبینسک نگهداری می شوند. در سندهایی که به ما فرستادند دیده می شود که 8 ایون ویروس در بدن آنها آشکار شده است. دانشجویان میگویند شرایط نگهداریشان بد است. برای کمک به نمایندگی تاجیکستان مراجعت کردند ولی کمک نگرفتند. قبول نمیکنند. همه قریب 60 کس کرونا در سفارت تاجیکستان گفتند که از وضع دانشجویان آگاهند. مقامات سفارت با تکیه به حرف پزشکان گفتند که احوال دانشجویان خوب است و کسی در حالت وزنین قرار ندارد. خدا نگهبانتون باشه. و نورسултон Назарбоев президенти нахустини Қазоқистон ки баҳори соли гузашта истеъфо дод ба коронавируси нав гирифтор шудааст. сомонаи расмии Назарбоев 18 июн навишт ки ҷое барои нигаронӣ нест. феълан Нурсултон Назарбоев дар гӯшанишинӣ қарор дорад. бинандагони азиз, инҷо вақти барномаи ахбори озодӣ ба анҷом мерасад. ташаккур аз якояки шумо ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳ будед. хабару гузоришҳои дигарро дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org метавонед мутолиа кунед ва дар саҳифаи озодӣ видео дар ютуб тамошо кунед. ҳамзамон шабакаҳои иҷтимоӣ низ дар хизмати шумо азизон аст. фардо субҳ ман шуморо бо хабарҳои тоза дар навиди бомдодӣ чун ҳамеша мунтазирам. то он дам худо нигаҳбони ҳар яки шумо буд.